cos theta plus I sin theta whole power n is equal to cos n theta plus I sin n theta. This is called De Moivre's theorem. Where n is a positive integer. ఒకవేళ నెగిటివ్ ఇంటీజర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, సపోజ్ cos theta plus I sin theta whole power minus n. In this case also we have cos of minus n into theta plus I sin of minus n into theta. Cos of minus theta is cos theta and sin of minus theta is minus sin theta. Cos n theta minus I sin n theta. అంటే పవర్లో ప్లస్ ఉంటే ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుంది, పవర్లో మైనస్ ఉంటే మైనస్ వస్తుంది. సో సింపుల్గా వీటిని ఇంకా ఏం చెప్తామంటే దీన్ని ఇలా అంటాం, కాస్ థీటా ప్లస్ సైన్ థీటాని సింపుల్గా సిస్ థీటా అంటాము. సిస్ థీటా హోల్ పవర్ n విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిస్ ఎన్ థీటా. సిస్ ఎన్ థీటా అంటే కాస్ ఎన్ థీటా ఐ సైన్ ఎన్ థీటా. ఇది చెప్పండి, కాస్ థీటా ప్లస్ సైన్ థీటాని సింపుల్గా సిస్ థీటా అని రాస్తాము, పవర్లో మైనస్ రాశాను కాబట్టి సిస్ ఆఫ్ మైనస్ ఎన్ థీటా. సో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోతుంది దీని మీద అంతా కూడా దీని మీద డిపెండ్ అయి ఉంది. కాస్ థీటా ప్లస్ ఐ సైన్ థీటా హోల్ పవర్ n ఈక్వల్ కాస్ ఎన్ థీటా ప్లస్ ఐ సైన్ ఎన్ థీటా. Cos theta plus sin theta can be simply written as sis theta. Sis theta whole power n equal to sis n theta. Cos theta plus sin theta whole power minus n is also written as cos n theta minus I sin n theta. Cos theta plus sin theta simply written as sis theta. Sis theta whole power minus n is equal to sis of minus n theta. Clear? So very important problem. So for cos alpha plus cos beta plus cos gamma equal to 0. Sin alpha plus sin beta plus sin gamma is also 0. We have to prove that this. Right. For that I am taking let A equal to cis alpha and B is equal to cis beta, C is equal to cis gamma. Take A equal to cis alpha, B equal to cis beta and C equal to cis gamma. Right. Cis alpha cos alpha plus I sin alpha. Right. Cis beta cos beta plus I sin beta. Cis gamma cos gamma minus I sin gamma. Cos gamma plus I sin gamma. Sorry. So I am taking 1 by A. So 1 by A is equal to. So we have cos theta plus I sin theta into cos theta minus I sin theta is equal to. ఏం రాయొచ్చమ్మా? A plus B into A minus B. చూడండి, cos theta plus I sin theta దాని కాంజుగేట్ cos theta minus sin రెండు మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. A plus B A minus B. We have cos square theta minus I square sin square theta. So I square equal to minus plus cos square theta plus sin square theta, which is nothing but 1. We have cos theta plus I sin theta into cos theta minus I sin theta is equal to 1. If we have cos theta plus I sin theta can be written as 1 by cos theta minus I sin theta. In the same way, cos theta minus I sin theta can be written as 1 by cos theta plus I sin theta. అంటే రెసిప్రోకల్గా రాసినప్పుడు ఇలా రాస్తాం. అంటే ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది, దాని రెసిప్రోకల్లో మైనస్ ఉంటుంది, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, రెసిప్రోకల్లో ప్లస్ ఉంటుంది 1 by తీసుకున్నప్పుడు. సో cos theta plus I sin theta equal to 1 by cos theta minus I sin theta. Cos theta minus I sin theta is equal to 1 by cos theta plus I sin theta. Okay, next. Here 1 by A is equal to. ఇప్పుడు 1 by A అంటే ఏమవుద్ది? రెసిప్రోకలే కదా, అంటే మైనస్ కదా. సో cos alpha minus I sin alpha అవుతుంది. 1 by B ఏమవుతుంది? cos beta minus I sin beta అవుతుంది. 1 by C cos gamma minus I sin gamma అవుతుంది. ఓకే, రైట్. First of all, I am taking A plus B plus C. Okay, have A plus B plus C. So ఏమవుతుందమ్మా A plus B plus C అంటే ఈ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ దీన్ని మూడింటిని యాడ్ చేస్తున్నాం. కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ యాడ్ చేయడం అంటే రియల్ పార్ట్స్ యాడ్ చేయాలి, ఇమాజినరీ పార్ట్స్ యాడ్ చేయాలి. సో రియల్ పార్ట్స్ అంటే ఇది అని ఒక చోట cos alpha plus cos beta plus cos gamma, thereafter plus I into imaginary part sin alpha plus sin beta plus sin gamma. But given cos alpha plus cos beta plus cos gamma is equal to 0 and sin alpha plus sin beta gamma is equal to 0. So we have 0 plus I into 0 which is equal to 0. So A plus B plus C is equal to 0 వచ్చిందమ్మా. Right? In the same way 1 by A plus 1 by B plus 1 by C ఏమవుతుంది? 1 by A plus 1 by B plus 1 by C సేమ్ వీటన్నిటిని యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ కూడా సేమ్, ఇక్కడ కూడా అంతే, రియల్ పార్ట్స్ అన్ని యాడ్ చేయండి.
కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ కాస్ బీటా ప్లస్ కాస్ గామా మైనస్ ఐ ఇంటూ సైన్ ఆల్ఫా ప్లస్ సైన్ బీటా ప్లస్ సైన్ గామా. సో కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ కాస్ బీటా ప్లస్ కాస్ గామా అంటే ఇదంతా కూడా 0 మైనస్ ఐ ఇంటూ 0 టోటల్గా 0. సో మనకి ఏమి వచ్చి చూడమ్మా, ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ 0 వచ్చిందమ్మా, యాజ్ వెల్ యాజ్ 1/a ప్లస్ 1/b ప్లస్ 1/c కూడా 0 వచ్చింది. ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ 0 అండ్ 1/a ప్లస్ 1/b ప్లస్ 1/c కూడా 0 వచ్చింది. 0 కాబట్టి ఇందాక ఆల్రెడీ డిస్కషన్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ 0. సో మనకి ఏం కావాలి, ఇక్కడ స్క్వేర్లు ఉన్నాయి. సో దీన్ని ఏం చేస్తున్నానంటే స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేస్తున్నాను. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది, సో ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ప్లస్ 2bc ప్లస్ 2ca ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ వీటన్నిటిలోంచి 2abc కామన్ తీసానమ్మా. కామన్ తీస్తే 1/a ప్లస్ 1/b ప్లస్ 1/c ఈక్వల్ టు 0. కావాలంటే చూసుకోండి, ఇక్కడ 2ab ప్లస్ 2bc 2abc కామన్ తీసాను. ఇక్కడ ab అంటే కింద c వస్తుంది, cc క్యాన్సిల్ అయితే ab వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ bc ఉంది కాబట్టి bc పోతే ఇక్కడ a ఉండాలంటే a క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఇక్కడ b. సో అదేగా ఎలా అయినా అంతే, మల్టిప్లై చేస్తే వస్తుంది, bb క్యాన్సిల్ ac. సో 2a ఈ మొత్తం నుంచి 2abc కామన్ తీస్తే 1/c ప్లస్ 1/a ప్లస్ 1/b. ఈ ఆల్రెడీ ఈ వాల్యూ మొత్తం మనకి 0 అని తెలుసు, ఆల్రెడీ ఇందాక ప్రూవ్ చేసాం 0 అని. సో వీ హ్యావ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ c స్క్వేర్ ప్లస్ 0 ఈక్వల్ టు 0 టోటల్. సో ఏ అంటే ఏంటి, దాని ప్లస్ ఏ అంటే ఏంటి, సిస్ ఆల్ఫా. ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఆల్రెడీ, స్టార్టింగ్లో తీసుకున్నాం. ఏ సిస్ ఆల్ఫా, బి సిస్ బీటా, సి సిస్ గామా. సిస్ ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్, సిస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్, సిస్ గామా హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో వీ హ్యావ్ సిస్ 2 ఆల్ఫా, సిస్ 2 బీటా, cis 2 gamma equal to 0. Cis theta, so we have cos 2 theta plus I sin 2 alpha. Cis 2 beta, cos 2 beta plus I sin 2 beta. Cis 2 gamma, cos 2 gamma plus I sin 2 gamma equal to 0. So real parts అన్ని కూడా ఒకచోట రాద్దాం. cos 2 alpha real parts. So cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma plus I into sin 2 alpha plus sin 2 beta plus sin 2 gamma equal to 0. So a complex number is said to be equal to 0, real part equal to 0 and the imaginary part equal to 0. So that implies cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma is equal to 0. But we have to prove that cos square alpha cos square beta square కావాలి. So cos 2 alpha మనకి ట్రిగ్నోమెట్రీ ఫార్ములా ఉంది. cos 2 alpha అంటే 2 cos square alpha minus 1 రాయొచ్చు. cos 2 alpha 2 cos square alpha minus 1. cos 2 beta 2 cos square beta minus 1. cos 2 gamma 2 cos square gamma minus 1. సో మైనస్ లన్నీ అవతల పట్టుకెళ్ళండి. -1 అంటే 3 అవుతుంది, 2 కామన్ చేయండి. 2 into cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to 3. So we have cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 3/2. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసింది చూడండి, ఫస్ట్ వన్ ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసాము, వచ్చేసింది 3/2 వచ్చింది. దేర్ ఆఫ్టర్ సెకండ్ వన్ కావాలి. సెకండ్ దానికోసం ఏం చేస్తున్నానంటే cos square alpha ఏం రాయొచ్చు, 1 minus sin square alpha రాయొచ్చు. cos square beta ఏం రాయొచ్చు, 1 minus sin square beta రాయండి. cos square gamma ఏం రాయొచ్చు, 1 minus sin square gamma which is equal to 3/2. వీటన్నిటి అవతల బయటకు వెళ్తే 3 minus 3/2 is equal to ఈ మైనస్ అటు ఈ మైనస్ అటు ఈ మైనస్ అటు బయటకు వెళ్తున్నాం. sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma. Therefore sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equal to 3 6 minus 3 3/2. So hence the problem. As usual in the previous problem, cos alpha cos beta cos gamma equal to 0, sin alpha sin beta sin gamma equal to 0. We have to show that cos square alpha cos square beta cos square gamma is equal to sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma equal to 3/2. But in this problem we have to prove cos 3 alpha cos 3 beta. So same as it is గా ఇందాక ఈ ప్రాబ్లం చేసి అంతే చేస్తాము as usual. That a is equal to cis alpha and b is equal to cis beta and c is equal to cis gamma. As usual ఇందాక తీసుకున్నట్టు తీసుకోవాలి. అంటే ఏ అంటే కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఐ సైన్ ఆల్ఫా అవుతుంది, అలానే బి అంటేనేమో కాస్ బీటా ప్లస్ ఐ సైన్ బీటా అవుతుంది,
అండ్ సి అంటేనేమో కాస్ గామా ప్లస్ ఐ సైన్ గామా అవుతుంది. కాస్ గామా ప్లస్ ఐ సైన్ గామా యాజ్ యూజువల్ 1/a అంటే చెప్పాను కదా, దీని రెసిప్రోకల్ తీసుకున్నామంటే మైనస్ వస్తుంది. సో కాస్ ఆల్ఫా మైనస్ ఐ సైన్ ఆల్ఫా. 1/b అంటే కాస్ బీటా మైనస్ ఐ సైన్ బీటా. అలానే 1/c అంటే కాస్ గామా మైనస్ ఐ సైన్ గామా. సో యూజువల్ ఏబిసి 1/a 1/b 1/c కూడా తీసుకున్నాం. సో ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి చేస్తే ఏం జరుగుతుంది? ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి యూజువల్ మనం ఏబిసిని యాడ్ చేయాలి చెప్పాం కదా. కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ యాడ్ చేయడం అంటే రియల్ నెంబర్స్ అని యాడ్ చేయాలి, దేర్ ఆఫ్టర్ ఇమేజ్ నెంబర్స్ యాడ్ చేయాలి. సో రియల్ పార్ట్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను. సో రియల్ పార్ట్స్ అని యాడ్ చేస్తున్నా, కాస్ ఆల్ఫా కాస్ బీటా కాస్ గామా రియల్ పార్ట్స్ అని యాడ్ చేశాను. ప్లస్ దేర్ ఆఫ్టర్ ఇమాజినరీ పార్ట్కి యాడ్ చేసుకోవాలి, సైన్ ఆల్ఫా సైన్ బీటా సైన్ గామా. బట్ గివెన్ ప్రాబ్లమ్ వీ హ్యావ్ కాస్ ఆల్ఫా కాస్ బీటా కాస్ గామా అంటే 0 అన్నాడు. అది సో ఏమొచ్చిందమ్మా, ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది. రైట్, ఇక్కడ నుంచి ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్. ఇందాక కూడా ఇక్కడ సేమ్ చేస్తున్నాం ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో కూడా. బట్ ఇక్కడ 3 ఆల్ఫా 3 బీటా 3 గామా కాబట్టి ఇందాక స్క్వేర్ చేసాం కానీ ఇక్కడ క్యూబింగ్ చేయాలి. దానికోసం జస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ సి టు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. ఓకే, క్యూబింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేస్తున్నాను అమ్మా, క్యూబింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో ఏ ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్ ఫార్ములా, ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ ప్లస్ 3ab ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సి క్యూబ్. చూడమ్మా, ఏ ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్ ఫార్ములా ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ ప్లస్ 3ab ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి క్యూబ్ మైనస్. సో ఏ ప్లస్ బి అంటే ఏమైనా రాయొచ్చా? ఇక్కడ నుంచి ఏ ప్లస్ బి అంటే మళ్ళా తీసుకొచ్చి మైనస్ రాసేయచ్చు. సో ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ ప్లస్ 3ab ఇంటూ మైనస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సి క్యూబ్. ఏమొచ్చింది చూడమ్మా. సో వీ హ్యావ్ ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ ప్లస్ సి క్యూబ్, ఇది ఒకటి పట్టుకొచ్చేస్తున్నాను, ఈ టర్మ్ అక్కడ పట్టుకోవచ్చు, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3abc. ఓకే, a plus b plus c equal to 0. We have a cube plus b cube plus c cube equal to 3abc. But we have a cis alpha, b cis beta, c cis gamma. So substitute చేస్తున్నాము. a అంటే cis alpha, b అంటే cis beta, c అంటే cis gamma equal to a అంటే cis alpha, b అంటే cis beta, c అంటే cis gamma రాస్తాను. cis theta whole power n అంటే cis n theta అవుతుంది, అంటే cis 3 alpha plus cis 3 beta plus cis 3 gamma is equal to cis a and cis b and cis of a plus b plus c. So 3 into cis of a plus b plus c. ఇది అర్థం కావాలి. cis theta whole power n, cis n theta అంటే 3 లోపల రాయడం, cis 3 alpha, cis beta whole cube, cis 3 beta, cis theta whole power n, cis n theta అన్నమాట, cis gamma whole cube అంటే 3 లోపల వస్తుంది, cis 3 gamma. cis alpha into cis beta into cis gamma అంటే cis of alpha plus beta plus gamma ప్రాపర్టీ ఇంటూ అన్నప్పుడు ప్లస్ అయిపోతుంది. సో cis అంటే తెలుసుగా మనకి ఏంటది, cis అంటే cos 3 alpha plus I sin 3 alpha, cos 3 beta plus cos 3 beta plus I sin 3 beta plus cos 3 gamma plus I sin 3 gamma which is equal to 3 into ఇక్కడ కూడా అంతే, cos of alpha plus beta plus gamma plus I into sin of alpha plus beta plus gamma రాస్తాం. సో కంపేర్ చేద్దామంటే ఇటు పక్కంతా కూడా రియల్ పార్ట్స్ అని ఒక చోట రాద్దాం. రియల్ పార్ట్స్ cos 3 alpha cos 3 beta, రియల్ పార్ట్స్ అని ఒక చోట రాస్తున్నాను, cos 3 alpha plus cos 3 beta plus cos 3 gamma రియల్ పార్ట్స్ అని ఒక చోట, ప్లస్ I into ఇమాజినరీ పార్ట్స్ అని ఒక చోట రాస్తాను, sin 3 alpha plus sin 3 beta plus sin 3 gamma which is equal to 3 into cos of alpha plus beta plus gamma plus I into sin of alpha plus beta plus gamma. Right? Comparing real parts on both sides. Real part, imaginary part. So ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి, ఇక్కడ comparing real parts on both sides. Comparing real parts on both sides. Both sides real part compare చేస్తే ఏమొచ్చింది చూడండి, cos 3 alpha plus cos 3 beta plus cos 3 gamma is equal to 3 into cos of alpha plus beta plus gamma. Right? Real part compare చేస్తే వచ్చింది. Comparing imaginary parts on both sides. Comparing imaginary parts on both sides. Imaginary parts on both sides compare చేస్తే ఏం జరుగుతుంది, sin 3 alpha plus sin 3 beta plus sin 3 gamma equal to 3 into sin of alpha plus beta plus gamma. Hence the problem. Clear?
ఫస్ట్ రెండు పార్ట్స్ అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ థర్డ్ పార్ట్ చూద్దాం. యూ హ్యావ్ ప్రూవ్. ఫస్ట్ రెండు ప్రూవ్ చేశానమ్మా. థర్డ్ వన్ ప్రూవ్ చేయడం కోసం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, సేమ్ యాజ్ యూజువల్. ఏ ఈక్వల్స్ ఇస్ ఆల్ఫా, బి ఈక్వల్స్ ఇస్ బీటా, సి ఈక్వల్స్ ఇస్ గామా. ఏ అంటే కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఐ సైన్ ఆల్ఫా, బి అంటే కాస్ బీటా ప్లస్ ఐ సైన్ బీటా, సి అంటే కాస్ గామా ప్లస్ ఐ సైన్ గామా. 1/a అంటే మైనస్ వస్తుంది, 1/b అంటే మైనస్ వస్తుంది, 1/c అంటే మైనస్ వస్తుంది. సరే 1/a ప్లస్ 1/b ప్లస్ 1/c తీసుకున్నానమ్మా. ఏం జరిగింది? సో యాడ్ చేయడమే కదా. ఇది 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 మూడు కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ యాడ్ చేయాలి. ఆల్రెడీ ఇదే డిస్కస్ చేస్తున్నాం మనం. 3 కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ యాడ్ చేయడం అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రియల్ పార్ట్స్ అన్ని యాడ్ చేయాలి. సో కాస్ ఆల్ఫా, కాస్ బీటా, కాస్ గామా. దేర్ ఆఫ్టర్ ఇమాజినరీ పార్ట్స్ అన్ని యాడ్ చేయాలి. సైన్ ఆల్ఫా, సైన్ బీటా, సైన్ గామా. క్లియర్? సో కాస్ ఆల్ఫా, కాస్ బీటా, కాస్ గామా అంటే 0 మైనస్ ఐ ఇంటూ 0, టోటల్గా 0 వచ్చేసింది. అంటే ఏమొచ్చింది చూడమ్మా, 1/a ప్లస్ 1/b ప్లస్ 1/c ఈక్వల్ టు 0 వచ్చిందమ్మా. ఈ థర్డ్ వన్ ప్రూవ్ చేయబోతున్నాయి ఇప్పుడు మనం. ఎల్సిఎం కట్టేస్తే మనకి ఏం జరుగుతుంది, ఏబిసి ఎల్సిఎం అయింది. ఏ అనేది బీసీ టైమ్స్ పోతుంది, బి ఏసీ టైమ్స్ పోతుంది, సి ఏబి టైమ్స్ పోతుంది. ఓకేనా? ఏబిసి ఎల్సిఎం ఏ బీసీ టైమ్స్, బి ఏసీ టైమ్స్, సి ఏబి టైమ్స్. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం. మనకి ఏమొచ్చింది చూడండి, ఏబి ప్లస్ బీసీ ప్లస్ సిఏ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది. సో ఏ సిస్ ఆల్ఫా, బి సిస్ బీటా, బి సిస్ బీటా, సి సిస్ గామా, సిస్ గామా సిస్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 0. సిస్ ఏ ఇంటూ సిస్ బి, సిస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి. సిస్ ఏ ఇంటూ సిస్ బి, సిస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి. సిస్ ఏ ఇంటూ సిస్ బి, సిస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి. రైట్. సిస్ థీటాని ఇలా రాస్తాను నేను, కాస్ థీటా ప్లస్ ఐ సైన్ థీటా, కాస్ థీటా ప్లస్ ఐ సైన్ థీటా. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా రాస్తాను సిస్ థీటాని, కాస్ థీటా ప్లస్ ఐ సైన్ థీటా. ఇక్కడ కూడా రాస్తాను సిస్ థీటాని, కాస్ థీటా ప్లస్ ఐ సైన్ థీటా. రైట్. యాజ్ యూజువల్ రియల్ పార్ట్స్ అని ఒకచోట రాయండి, ఇమేజినరీ పార్ట్స్ అని ఒకచోట రాస్తే ఏం జరుగుతుంది చూడండి. రియల్ పార్ట్స్, సో కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ రియల్ పార్ట్స్, దిస్ ఈజ్ రియల్ పార్ట్. అవి కాకుండా ఉన్నాయేమో, కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా, కాస్ బీటా ప్లస్ గామా, కాస్ గామా ప్లస్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఐ ఇంటూ సైన్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా, సైన్ బీటా ప్లస్ గామా ప్లస్ సైన్ గామా ప్లస్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 0. సో కాంప్లెక్స్ నెంబర్ 0 అంటే రియల్ పార్ట్ 0, ఇమాజినరీ పార్ట్ 0 అవుతుంది. దేర్ఫోర్ వీ కెన్ రియల్ పార్ట్ కంపేర్ చేసి, కంపేరింగ్ రియల్ పార్ట్ వి గెట్, దేర్ఫోర్ ఫైనల్గా ఏమొస్తుంది, దేర్ఫోర్ కాన్స్టెంట్ వచ్చేస్తుంది. అంతేగా? దేర్ఫోర్ కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ కాస్ బీటా ప్లస్ కాస్ గామా, కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా, కాస్ బీటా ప్లస్ గామా, కాస్ గామా ప్లస్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 0.